on raw silk testing. Raw silk testing. See, this is the different steps of post cocoon technology. It starts from cocoon stifling, that is cocoon drying, then preservation, cocoon storage, then deflossing, then sorting, then cooking, reeling, re-reeling, inspection, finishing. Then comes the silk testing. That is nothing but the raw silk testing. Simply, I am just brushing your memories regarding different types of cocoon stifling. That is sun drying, first one. Second one is steaming. Third one is hot air drying techniques. Next aspect is cocoon cooking. There are three methods, that is monopan cocoon cooking, three pan cocoon cooking method, and pressurized cocoon cooking machine. Then cocoon brushing method. Of course, hand brush is very common in almost all reeling establishments, organizations. However, this mechanical brush is commonly associated with semi-automatic and automatic reeling units. See, these are the different types of reeling techniques in India. That is cocoon reeling by country charka. Next, improved version is cottage basin. Next, multi-end reeling machine, semi-automatic reeling machine, and automatic reeling machines. See, these are the silk hanks. After reeling, the hank should be subjected for lacing, then twisting, then making the books, then bales, then it will be sent for marketing, that is silk exchange. Now, I would like to talk on the objectives of raw silk testing. Number one, the first objective of raw silk testing is to test the quality of raw silk. To test the quality of raw silk. Any given raw silk sample should be subjected for testing to label the quality. Next, based on the quality, the grade of the raw silk will be determined. So, second objective is to determine the grade of the given raw silk sample. The third and most important one is to facilitate fair and equitable transaction. Fair and equitable transaction between the reeler and weaver. That is seller and buyer ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. This raw silk testing is purely based on the procedure laid down by the International Silk Association. See, this raw silk testing can be broadly divided into two types. One is visual inspection, that is general finish and characteristic nature of the raw silk comes under visual inspection. In case of mechanical test, of course, the instruments, the machines are used to conduct mechanical tests of the raw silks. So, mechanical test ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ machines ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ to give the grade. So, ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 winding test, ನಂಬರ್ 2 size deviation test, ನಂಬರ್ 3 seriplane test, ನಂಬರ್ 4 serigraph test, ನಂಬರ್ 5 cohesion test. Okay, let us discuss one by one in detail. First one is visual inspection. See, visual inspection is carried out in an inspection room which is well illuminated. Well illuminated means the lighting should imitate the daylight nature. So, ಹೊರಗಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ದಿ ಡೇ ಲೈಟ್. There are three main factors that have to be tested. Number 1, uniformity. ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಲರ್, ನಂಬರ್ 2 lustre, ನಂಬರ್ 3 feel. Color of the raw silk, is it white?
ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಲಸ್ಟರ್ ಶೈನಿಂಗ್ನೆಸ್, ಹೊಳಪು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್, ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್, ಹೇಗಿದೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ರಫ್ ಆರ್ ಸ್ಮೂತ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು, ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಕಲರ್, ಲಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲನ್ನು, ಈ ಫೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀನ್ಸ್, ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಗುಡ್, ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ಸ್. ಗುಡ್, ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ assesses the general finish of the lot. The defects are, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಜನರಲ್ ಫಿನಿಷಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 1, ರೀರೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ರೀರೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಗಮ್ಡ್ ಸ್ಕೀನ್ಸ್, ಗಮ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕೀನ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಎಂಡ್ಸ್, irregular traverse. See, these are the some of the important defects appear during re-reeling of raw silk. Next, finish. Tangled filament, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಲೇಸಿಂಗ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಪುಲ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಎಳ್ದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಂಬರ್ 3, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. Lacing of booking card through skeins, non-uniform skeins. ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಲೇಸಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕೀನ್ಸ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೀನ್ಸ್, ಸ್ಕೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೌನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ರಾಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಸ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೀಕಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್, cut ends, discolored skins, foreign material on skins, that is silk ಅಲ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ, that is nothing but the foreign material, matter on skins. Irregular skins on books, knots on skins. Skins are books of different types. So ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಸಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ, ಗಮ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಿ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್, ಫೇರ್, ಪೂರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಸೊ there are three categories as in case of uniformity. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಲೂ ಸಹ ನಾವು ಗುಡ್, ಫೇರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುಡ್, ಫೇರ್, ಪೂರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸನ್ನು, ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀರೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ given the class as good, fair or poor or inferior. Third one is nature. The lots are inspected and indicated in the following manner. That is color, luster, hand. Color ಏನಿದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಒನ್. ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು, ಲೈಟ್ ಕಲರಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾ, ಡೀಪ್ ಕಲರ್. ದೆನ್ ಲಸ್ಟರ್, ಈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಡೀಪ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೀನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಸ್ಟರ್, ಶೈನಿಂಗ್ನೆಸ್, ಬ್ರೈಟ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಡಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಮೂತ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ರಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. 50 skeins of the lot, 50 skeins of the lot. If the skeins weigh below 120 grams, 120 grams ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 50 skeins ತಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ 25 skeins are taken if the skeins weighs over 120 grams. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ
Below 120 ಇದ್ರೆ 50 skins, above 120 ಇದ್ರೆ 25 samples may be subjected for testing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ 1 ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ರೀಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಕರ್ಸರ್. ಈ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನ ರೀಲ್ ಮೇಲೆ ಐದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಮೌಂಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ this raw silk will be transferred from this hang form into bobbin. See, these are the empty bobbins and ultimately ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಿದೆ? ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, ವೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, wheels and bobbins. These are the instruments generally used in mechanical test. So ಇಲ್ಲಿ of course ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, this is the silk hangs under shade for drying purpose. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ದೆನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್. See, this is the machine. ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Then this raw silk will be transferred to these bobbins. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, this is the winding test. Winding test ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Raw silk will be transferred from hang form to bobbin. That's all. So number of samples, 40 skins out of 50, approximately 70 grams weight idre, and 20 skins out of 25 if it is weighs 140 grams. 70 grams weight idre 40 ತಗೋಬೇಕು out of 50. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 140 grams ಇದೆ ಅಂದರೆ 20 out of 25. This is the number of samples to be subjected for testing. When winding is started, winding ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೂಂಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ರೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ approximately 50% top of a sample. The winding should be carried out at a predetermined speed for the specific duration. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, and duration is also prefixed. During this transfer, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to count the number of breaks. That's all. You have to count the number of breaks. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. See, this is the test protocol. Average speed and winding period for winding test. See, in the first column, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ size under test. Size means thickness of the silk filament. Size means thickness of the silk filament. 12 denier or finer. 12 denier ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. Next one is 13 to 18. Third one is 19 to 33. Next one is 34 to 69. Last one is 70 or coarse. See, this is the thickness size denier of the raw silk to be tested. Test ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ denier. Then preliminary winding test. Preliminary ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ 10 ನಿಮಿಷ 5 minutes ಫಾರ್ coarse filaments. Then the average speed 110 meters in case of finer filaments, that is 110 meters per minute. 140, 165 meters per minute. See, this is the skins winding period. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್.
ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್. If it is a 70 gram skein, 60 minutes for the first 3, 30 minutes and 20 minutes. If it is 140 gram skein, see this is the winding period, winding duration. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ see this is the overall test protocol, test procedure ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ you have counted the number. Here I have shown only 4 filaments. One is 12 denier and below, 13 to 18 denier, 39, 34 to 49, 70 and above. So number of breaks are 7 in some samples. In case of other samples 15, it may be 25, it may be above 25. Likewise, all the data are entered. All the data enter agide. Now, based on the data, based on the result, we have to determine, we have to give the grade for that raw silk. See here, grade 12 denier and below. If the number of breaks are 7, if the number of breaks are 7, then that raw silk comes under the grade of 4A. Andre break 7 ಹೇಳಿದ್ರೆ only 7 ಇದ್ರೆ 4. Gradually, if the number of breaks are more, about 25, it is B grade, C. Number of breaks ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 13 denier to 18 denier, 34 to 49, 70 and above. See, this is the grade. Assigning the grades based on the winding test results. Number 2 is size deviation test. Size deviation test. See, this is second mechanical test. Equipment required is sizing reel. Sizing reel, that's number 1. Number 2, balance. Number 3, denier scale. See, ಇಲ್ಲಿ denier scale ಇದೆ. Normally, experts can easily classify the raw silks using this denier scale. But for beginners, it is better to go for a digital balance with 3 digits. Okay, see, this is the electronic balance. And this is the small skein sampler for size deviation test. See, these are the bobbins. You please follow my cursor. These are the bobbins sent for raw silk testing. Raw silk will be transferred from here to here. Illa ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the procedure for the preparation of sample for size deviation test. Next, see, this table shows the number of total protocol or procedure. In first column, it indicates the sizes: 33 denier or finer, 33 to 49, 50 to 99, 100 or coarser. These are the number of skeins in a group. ಈ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. Then accuracy of the scale ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. If it is a finer filament, the accuracy should be less, that is 0.5 denier. If it is 100 denier or coarser, then the variation is 5 denier or 2 denier respectively. So permissible range denier is 1.5, 4, 8 and 19 deniers. See, this is the procedure. Now, after size deviation test, see, this is the result. What is the actual size deviation? See, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Size deviation ಅಂದ್ರೆ in raw silk thousands, lakhs together, 1000 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮೀಟರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ cocoons will be exhausted. During reeling process, some cocoons will be exhausted. Immediately, new cocoons will be fed. ಹೊಸ cocoon ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is the procedure. During this period, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು cocoon ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು cocoon ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲೇ ರೀಲಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ರೀಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು.
ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು. ಇಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೆನ್ ದ ರೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದಿ ರೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. These are the different types of raw silk samples. These are the size deviations. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 34 to 49 linear. If the size variation, size means thickness of the raw silk filament is difference 2.3 idre, it is 5A. Gradually it is increasing. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 7.65, grade is D. So if the size deviation is less, then quality is more and vice versa. So size deviation ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, size deviation ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. Say this is the principle of size deviation test. Next is evenness test. Evenness is the characteristic of being regular or homogeneous. It's very simple. Even ಆಗಿದೆಯಾ, anything, it is even or not even. The test is carried out with a test samples of a fixed length using seriplane. ಸೊ ಸೆರಿಪ್ಲೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These test samples represent fine passages and coarse ones divided into 3 groups. Evenness variation 1, 2, 3 according to the degree and frequency of size variation. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವನ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆರಿಪ್ಲೇನ್ ವೈಂಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ವುಡನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಸ್ ಎ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ 127 millimeter wide by 457 millimeter long, uniformly wound from a bobbin onto an inspection board. See, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. 127 millimeter ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 127 millimeter ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 457 millimeter ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Preparation of panel for comparison. See, these are the standard boards. These are the standard boards prepared in Japan, and this is tested, compared in a room well illuminated as in case of daylight. ಸೊ ಹಗಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ PH ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು PH ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಗಮನಿಸಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆರಿಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ cleanness and neatness. The thread is spaced on the inspection panel according to the size. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, the width is 127 millimeter. 127 millimeter ಮಾತ್ರ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is finer linear, thickness ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it can hold 133 threads per 25.4 millimeter area. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 133 ಥ್ರೆಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 198 linear ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 25 filaments, 25 threads ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ 25.4 millimeter ನಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್.
Cleanliness test is nothing but the state of being clean. The state of being clean. Clean agidya ilva. This test is conducted to ascertain super major defects and minor defects. See, these are some of the important major defects. Number 1, waste. Mass of tangled cocoon filaments attached to the yarn. So, ಗೋಜಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ cocoon filaments filament thread ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Large slugs, somewhat thickened places in the thread 7 millimeter and above in length, are very badly thickened places shorter than 7 millimeter. That is nothing but the large slugs. Bad casts, abruptly thickened places due to the cocoon filaments not properly adhered to the raw silk yarn, are caused by feeding more than one cocoon filament at a time. So, feed ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This improper feeding or 2 cocoons may be fed at a time. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 2 cocoon feed ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. These are the bad cast. Cocoon casting ಅಂದ್ರೆ cocoon filament ಅನ್ನ feed ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So, bad cast. Very long knots. These are the knots which have loose ends 10 millimeter or over, are those made by incorrect tying of threads. So, ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಗಂಟು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 millimeter or over, are those made by incorrect tying, improper tying of the knots. Then heavy cork screws. One or more cocoon filaments are longer than the rest. So ಹೊರಗಡೆ pull ಆಗಿರುತ್ತೆ and give the appearance of a very coarse and large spiral. And minor defects are small slugs, which are considerably thickened places in thread from 2 to 7 millimeter. Andre less than 7 millimeters, are extremely thickened places less than 2 millimeter in length. Long knots are knots which have loose ends from 3 to 10 millimeter in length. Cork screws are places in which one or more cocoon filaments are longer than the remainder and give the appearance of thick spirals. Next one is long loops or loop ends, or loops or split ends 10 millimeter and above in length when measured along the filament. See, these are some of the important minor defects of raw silk, and these are shown in this picture. Waste anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So waste ಅಂದ್ರೆ see, this is the picture. Waste, slug, bad casting, split ends, large loops. These are the different types of various cleanness defects ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, imperfections which are smaller than those described as minor cleanness defects are known as neatness defects. So major previous section ಗೆ ಹೋದ್ರೆ minor cleanness defects ಈ neatness test ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Nibs are small thickened places or spots in the yarn less than 2 millimeter. More than 2 millimeter ಅಂದ್ರೆ different category, less than 2 millimeters. Loops are small open places in the yarn, in the filament, caused by the excessive length of one or more cocoon filaments, less than 10 millimeter in length when measured along the filament. See, these are the important neatness defects. Hairiness and fuzziness shows small loose ends of less than 10 mm and fine particles of cocoon filaments protruding from the yarn. Next, small knots are knots which have loose ends less than 3 millimeter in length. Fine cork screws are places in which one or more cocoon filaments are longer than the remainder and give the appearance of a spiral. Apparatus and equipments. The standard photographs for neatness defects, seriplane and lighting equipments. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PH ಪೇಪರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋನ್ PH ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ
we can use that as a reference. Defects, of course, ಸೆರಿಪ್ಲೇನ್ ವೈಂಡರ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇ ಲೈಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಎನಿ one side of the inspection board is carefully compared with the standard photographs for neatness defects, and its neatness value is expressed in percentage. So allu saha percentage alli irutte, illu saha from 100 to 50%, the estimate should be to the nearest of 5%. Below 50 it should be made to nearest 10%. See, these are the deducting point by neatness results. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅಬೌವ್ 80% ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ 10%, ವೆರಿ ಪೂರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 3.5. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಸಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. See, neatness variation count 150 andre it is 4 grade. It is 4A. 4A high quality raw silk. If it is 210 then it is B grade. So gradually ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಸೊ ಅದನ್ನು evenness variation 1, evenness variation 2, cleanliness percentage, average neatness, low neatness ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. Cohesion ಅಂದರೆ agglutination test. Because for the production of raw silk we have to use more than 8 to 10 cocoons at a time. ಹೌದಲ್ವಾ? 8-10 cocoon ಇಂದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ cocoons ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕೊಹೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, Duplan type cohesion tester is used. See, this is the Duplan type cohesion tester. By means of the Duplan cohesion tester, the number of frictions required to split the silk thread for the purpose of examining the state of cocoon filaments sticking together can be counted. Because next process ನಲ್ಲಿ weaving ನಲ್ಲಿ filament ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಟು ಓಪನ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಲಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಕರ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಹುಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಷಿನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವರಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 10 ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ 5 ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಪರೇಟರ್ಸ್, Duplan cohesion tester. Sample, the sample for the test should be consist of 20 test pieces taken out of 50 test pieces. The maximum speed of stroke should be 140 strokes per minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 140 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. 140 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 70 ಬೇಕಾ 80 ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸಿ, ಕೊಹೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ 40 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ದೆನ್ 4A, 3A, 2A and A. Below 40, 30ಗೆ 20ಗೆ 10ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ grams per denier, in terms of grams per denier, and the degree of elongation before breaking, ಎಷ್ಟು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 4 grams per denier ನಾರ್ಮಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಅಪ್ ಟು 20%. ಆ ಎರಡನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್
ಟೆನಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಜಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್. Apparatus are serigraph. This is nothing but the serigraph, sizing reel and scale. Test pieces taken out of 50 pieces. 10 test pieces should be taken out of 50 test pieces. The sizing scheme to be tested are placed on the room when standard humidity can be maintained. So, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 25 degree centigrade plus or minus 1 degree centigrade, 65% relative humidity plus or minus 2%. So, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೈಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈವನ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟು, ಲೋ ಈವನ್ನೆಸ್ ಇದು, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೀನಿಯರ್. ಆ ಡೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೀನಿಯರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಡೀನಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಇಂಥ ಫಿಲಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ the denier is the common term generally used to indicate the thickness of the raw silk. See, this is another one showing for coarser filament, that is 34 denier or coarser, 3.8 tex or 34 denier ಗೆ. and miscellaneous ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗಮ್ಮಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡಿಗಮ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದ ಸೆರಿಸಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಒಂದು ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾತನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ದ undesirable property of the individual filaments of silk split into very very fine fibrils. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಯ್ಟ್, ನಂಬರ್ 2 is sericin content, then exfoliation test. So based on this result you can assign the grade to the any given raw silk sample. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.